डीडी पंजाबी चैनल देख रहे सारे दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत करते हैं। मैं हाँ नवजोत कौर सिद्धू लेके हाजिर हाँ जी अज का लाइव प्रोग्राम अज की गल इस शो दे विच खास यह है कि जिस बारे चर्चा होने जा रही है वो खास करके समाज के उस वर्ग के नाल जुड़ी हुई गल है जिहदी हिस्सेदारी सोसाइटी च चाहे ज्यादा प्रमाणित ना हुई होवे पर उन्हें वध चढ़ के अपना बनदा हिस्सा हर खेतर दे विच पाया। गल कर लगे हां औरत दी। लोक सभा ते विधान सभा सभावां दे विच एक बिल पास किया जांदा जी। उस बिल नूं लैके गलबात हुंदी है ते उस तो बाद फाइनली उत्ते मोहर लग जाती है कि यह बिल आ गया जिस 33% रिजर्वेशन जिहड़ी औरतां नूं मिलेगी और नारी शक्ति वंदन बिल इहदा नाम बनदा है। इस बिल की सब तो वड्डी गल कि यह बिल आने वाले समय दे विच औरतां दे लई एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप च देखा जा रहा। की बिल है, किस तरह दी संभावनावां औरतां दे लई रहणगियां, किस तरह के मौके खुलणगे ते किस तरह उड्डण दे लई नवीं परवाज औरतां नूं मिलेगी, इस सारे बारे चर्चा इस मंच तो करांगे ते जिन्हां नाल चर्चा करांगे स्टूडियो साडे नाल हाजिर ने। तुहानूं मिलवाउंदे हां, स्वागत करदे हां सब तो पहला डॉक्टर अजय सरीन जी का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। डॉक्टर साहब प्रिंसीपल ने जी HMV कॉलेज जलंधर तो ते उन्हां दे बिल्कुल नाल बैठे ने जी मैडम मनजीत परमार जी जो कि पेशे वजों वकील ने। बहुत बहुत मनजीत जी स्वागत है। गलबात नूं अगे तोरांगे, चर्चा दे विच अगे चलांगे। उस तो पहला एक वीडियो क्लिप साडे मानयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां दी उन्हां जुड़ांगे जी। उस तो बाद मुड़ स्टूडियो च वापस आवांगे। कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और इस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं, सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या वह सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा। ये मैं अनुभव करता हूं। और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। पहला जो क्लॉज है वो संविधान का आर्टिकल 239, उसमें हम एक 239AA जोड़ रहे हैं, जिससे नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा, जिसमें 330 आर्टिकल जो संविधान का है उसमें 33A एक हम सेक्शन जोड़ रहे हैं, आर्टिकल जोड़ रहे हैं, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। लोकसभा में ये बहुत बड़ा कदम है अध्यक्ष जी। और तीसरा संशोधन बिल के क्लॉज 4 के अनुसार संविधान के आर्टिकल 332 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% सीटों का प्रावधान हम करने जा रहे हैं। और जो चौथा एक क्लॉज है 5, उसके अनुसार संविधान का आर्टिकल 334 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है,
जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण जो आज ये सदन चर्चा के लिए ले रहा है, ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। 15 सालों के बाद अगर इसको बढ़ाना है तो ये संसद ही तय करेगी, ये संसद को अधिकार रहेगा। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਵੰਦਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਛੇੜਾਂਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਵਜੋਤ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬੇਟਾ 73ਵੇਂ ਔਰ 74ਵੇਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 1992 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜੀਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਮਝੋ ਨਵਜੋਤ, ਅੱਜ ਕੋਈ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਉਸ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਝੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਔਰਤ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ, ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੜ ਲੱਗਾ ਇਸ ਉਡੀਕ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜੀਤ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ 'ਚ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 50% ਆਫ ਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 454 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਡਾ ਸਮਰਥਨ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ 542 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 14% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 14% ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਐਮਫੈਟਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਐਮਫੈਟਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਉਹ 454 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 200% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ,
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਔਰ ਦੇ 33% ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 33% ਮਨਜੀਤ ਮੈਮ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜ ਖੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ? हाँ, ये एक चैलेंज बहुत वड्डा आ कि ठीक है सानू सरकार ने 33% दे दी, लेकिन क्या साडे घरां दे लोग सानू इस नाल मौका देणगे कि असीं पॉलिटिक्स च जा सकीए, जद कि अजे भी ये कोई औरतां दा फील्ड नहीं मन्निया जांदा, चाहे असीं इन्ना पढ़ लिख गए हैं। पर मैनूं लगदा कि हौली हौली एजुकेशन दे नाल जिहड़ियां औरतां बहुत पढ़ियां लिखियां सैल्फ इंडिपेंडेंट है, और हुण तां घरां 'च लोगां नूं उन्हां जिहड़े एडे वड्डे वड्डे कंमां ते अहुदियां ते काम करदियां ने, तो उन्हां नूं हजे भी सपोर्ट मिलदा। मैनूं लगदा आ कि सानूं ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਾਂਗੀ। ਨਵਜੋਤ, ਪਿਛਲੇ 5, 10, 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੌਣਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਲਬਾਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਸੀਂ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਦਕੇ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ MNCs ਦੇਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ MNC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਝਿਜਕਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਔਰਤ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਰੱਖਦੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਨੇ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 33% ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉਤਰਨ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਧਰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। थैंक यू टू PM नरेंद्र मोदी जी कि उन्होंने हमें जो ये मौका दिया है। 70-75 ईयर्स हमें आज़ाद हुए हो चुका है, लेकिन हमें आज ये मौका मिला है कि अगर कोई भी लेडी इस पॉलिटिक्स में जाना चाहती है तो वो अब जा सकते हैं, क्योंकि 33% जो है वो रिजर्वेशन है। वैसे महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर अपना काम कर रही हैं, समाज की सेवा कर रही हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, फौज में हैं, लेकिन ये कानून पास होने के बाद में महिलाओं के मन में और भी उत्साह
बढ़ चुका है और भी और महिलाएं राजनीति में भी अपना एक काम, मेरे ख्याल से महिलाएं ही हैं जो अपना अच्छा काम करने की क्षमता रखती हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਰੀ ਬੰਧਨ ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ 33% ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। आने वाला टाइम जो है देश भी वधिया तरह संभालणगियां। मोदी जी के इस फैसले पर उनको धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन का फैसला किया है। इससे पहले किसी भी सरकार ने यह फैसला नहीं किया था, लेकिन मोदी जी की सरकार की ओर से इस बिल को लाना यह बहुत बड़ा फैसला है। स्टूडियो 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਸਰੀਨ ਤੇ ਮੈਡਮ ਮਜੀਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਚਰਚਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲ ਜਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਲੜਕਾ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਲੌਜੀਕਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੀਜ ਉੱਥੋਂ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ में कोई फर्क नहीं है, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਕੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੀ ਲਈ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਲੌਜੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰ এনवायरमेंट ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮਜੀਦ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਦਈਏ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਲੜਕੀਆਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣੇ। ਮਨਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਨੀਟਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਨੀਟਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। बेसिकली ये ट्रेनिंग किस चीज दी है? ये ट्रेनिंग जिहड़ी है लीडरशिप क्वालिटीज ਨੂੰ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਡ ਗਰਲ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਡ ਗਰਲ ਬਣਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕਰਾਂਗੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ
ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਨੇ, ਇਹ ਬੈਰੀਅਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਡਿਟੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ MNCs ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੇਲ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀ ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਜਨੂਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ 100% ਲਗਾਨੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਈ ਫੀਲਡਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਸਕੂਗੇ। ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਛੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਉਡਾਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਡਾਰੀ ਲੈ ਸਕੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਰਾਦਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਮੂੰਹ ਗਿਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ 100% ਦਈਏ। ਮਨਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਮ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਲੇਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ SC BC ST ਜਰਨਲ OBC ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਛਿੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਮ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬ੍ਰੌਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕੋਟਾ ਵਿਦਨ ਕੋਟਾ। ਸੋ ਹਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 33% ਦਾ ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਈਏ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕਰ, ਰੂਰਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ। ਉਹ 1-2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਟਾ ਵਿਦਨ ਕੋਟਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਬਰ ਸਟੈਂਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜੇ ਵਾਬਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਰਬਰ ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਬਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 33% ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ 33% SC BC OBC ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ
ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।